اگر راولپنڈی میں جائیں کسی مذہبی شخصیت سے پولیٹیکل شخصیت سے آپ جا کے پوچھیں فخر صاحب کا تو بہت نمایاں بات کرتے ہیں، بہت نمایاں نام ہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ہر سال ہمیں ایک انعام دیتا ہے، رمضان ہر سال ہمیں ایک انعام دیتا ہے، ایک ہو جو مسلمانوں یہی پیغام دیتا ہے، کیا بات ایک ہو کیا جو بات ہے مسلمانوں یہی پیغام۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بلا تمید 5-7 منٹ گفتگو کروں گا، جی بسم اللہ۔ لیکن بڑی توجہ کے ساتھ، جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے ہر عمل کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بے شک مثلا نفلوں کا سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں جیسے 11 مہینے آپ قرآن پاک پڑھیں، 11 مہینے قرآن پاک آپ پڑھتے رہیں تو ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان میں جب آپ پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ پہ آپ کو 70 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اب 70 گنا کا مطلب ہے 70 نہیں ہے، یہ بے شمار ہے۔ 70 عربی میں کہتے ہیں بے شمار کو، اچھا ٹھیک ہے نا؟ 70 عربی میں کہتے ہیں بے بے شمار تعداد کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب یہ مطلب ہے جو بھی جتنی بھی تعداد میں ہوں گے بے شمار تعداد بڑھے گی، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم سب مسلمان اس خوش فہمی میں ہیں، ہم ویسے مسلمان سارے خوش فہمی میں ہیں، صحیح بات ہے، بات سمجھے نا؟ اس خوش فہمی میں ہے کہ یہ ساری نیکیاں ہمیں ملیں گی، لالت القدر کی رات ہم جاگیں گے تو 80,000 سال کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے پیچھے تھوڑا مطلب ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ کس کو ملے گا۔ یوں صاحب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آیات کو سمجھ کر پڑھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایک آیات کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں 1000 آپ نفل پڑھیں، جی 3000 صورتیں پڑھنی پڑیں گی آپ۔ ہاں ہاں 1000 نفل پڑھیں جی تو کتنی صورتیں پڑھنی پڑیں گی؟ 3000 صورتیں پڑھیں تو پوری رات بھی ختم ہو جائے گی، وہ نفل نہیں ختم ہوں گے ایسے ہی۔ لیکن حدیث کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، جس نے سمجھ کے پڑھی اور عمل کیا یہ اجر اور ثواب سارا اس کے لیے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے تو کئی مہینے اسی کو پڑھتے رہتے، ماشاءاللہ کیا بات، ایک آیت کو کئی مہینے پڑھتے رہتے۔ تو کسی نے کہا کہ یا حضرت کتنی دیر میں تو ہم کئی دفعہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں قیوم صاحب، اور آپ ایک آیت ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا جب تک میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل قرآن کے ایک ایک لفظ کے مطابق نہیں ہو جاتا میں آگے نہیں چلتا۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ کیا بات۔ صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے اللہ منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ، اور جو کام کرنے کے لیے کہ وہ کام کر لو، کر لو۔ ماشاءاللہ اب دیکھیں کہ ہر وہ چیز جی جس کی نسبت صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہو گئی، جی صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ، یعنی حضور کی محبت کے ساتھ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی اس میں طاقت اور برکت آ گئی۔ مثلا آنکھ نے دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ میں طاقت اور برکت آ گئی اور دیکھنے کی روشنی بڑھ گئی۔ کان نے سنا، کان میں طاقت اور برکت آ گئی اور سننے کی طاقت قیوم صاحب بڑھ گئی۔ زبان سے پڑھا قرآن پاک کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں طاقت اور برکت آ گئی اور بولنے کی طاقت زیادہ ہو گئی۔ یعنی جس چیز نے تعلق جس کا قرآن سے ہوتا گیا اس میں طاقت اور برکت بڑھتی گئی، کیا ہوتا گیا؟ بڑھتی گئی۔ دوستان محترم، جنہوں نے یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنا میری باتیں، مطلب میں کوئی ایسے فالتو باتیں نہیں ہیں، ایک ایک لمحے پہ آپ غور کریں گے آپ کی زندگی بدلے گی۔ بے شک، خالی منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، 5 ٹائم نماز، کیونکہ نماز پڑھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اس سے آسان کام اور نماز پڑھنے سے آسان کام اور
कोई नहीं है। लेकिन असल मुश्किल क्या है कि एक नमाज को दूसरी नमाज तक संभाल के रखना, दूसरी को तीसरी तक संभाल के रखना, तीसरी को चौथी तक संभाल के रखना, चौथी को पांचवी तक संभाल के रखना। अगर ये हम संभाल के रख नहीं सकते, बात समझे ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के साथ, अकीदत और अदब के साथ, ताज़ीम और तकरीम के साथ, इधर साइड पे आ जाए, ताज़ीम और तकरीम, ताज़ीम और तकरीम के साथ कुरान पाक को पढ़ा, समझा, इस पर अमल किया, उनके नाम भी जिंदा है, उनके काम भी जिंदा है, उनका कलाम भी जिंदा है, उनका मकाम भी जिंदा है, उनका निशान भी जिंदा है, उनकी शान भी जिंदा है। अब मैं आपको बस खत्म करूंगा, ये दो बातें समझा के अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा दीन समझ में आ जाएगा। अगर ये दो बातें आपको समझ में नहीं आई तो आपको कोई दीन की समझ कख नहीं आएगी। ये मेरी बात आप पक्की लिख लें, ठीक है ना। अब बड़े गौर से सुनना, तवज्जो से, ये मैं जो मिसाल देने जा रहा हूँ बड़े गौर से। अगर हमारे दिल में इतनी मोहब्बत अल्लाह रसूल की है तो फिर हम मोमिन हैं, वरना हम मुसलमान भी नहीं हैं। अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब तक तुम सारी कायनात से बढ़कर, सारी कायनात से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़ के, अपने बीवी बच्चों से बढ़ के, सारे कारोबार से बढ़ के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते। अब ये मिसाल बड़े गौर से सुनना, अब ये मिसाल बड़े, अब एक मिनट तवज्जो दे, बस खत्म करो। अब ये फोन है, अब ये मिसाल बड़े गौर से सुनना, आपको समझ आएगी। ये फोन है, आपको कोई मैसेज आता है, अब वो मैसेज आपकी वालदा का आता है, वालिद का आता है, उस्ताद का आता है, कायद का आता है, आपके पीर का आता है, जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। वो आपको एक काम करने के लिए कहता है कि ये काम करना, ठीक है ना। आप मुझे बताएं, आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, बताएं ना। अब ये मैसेज डायरेक्ट उन्होंने नहीं भेजा, ये यू के, इसके जैस के, इसके अपना डू के जरिए आया या सलाद के जरिए, कयूम साहब ये मैसेज आया है, ठीक है ना। हम उस पर फौरन अमल करेंगे या नहीं, पहले बताएं, करेंगे ना। अब दिल पे हाथ रख के मुझे सारे बताना रोजे में, ठीक है ना। कुरान पाक 1400 साल से अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज आया है, और लाई डू नहीं है या सलात वाले नहीं लाए हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान होते हैं, जिनका अजान में 24 घंटे नाम पहुंचता रहता है, जिनके नमाज पे दुरूद और सलाम है जिन पे। अब मुझे आप हाँ और ना में जवाब देना, ठीक है। क्या जितना इस मैसेज पे हमने गौर किया और तवज्जो की और इसका काम किया हमने, जिसने भी भेजा, ऐसे लाखों सरकार पे कुर्बान, तो क्या इतनी तवज्जो हम इस कुरान पे भी कभी हमने दी है, बताए ना जी। ये अंदर से जवाब मिल गया। देखिए पूरी दुनिया का इल्म किताबों में, किताबें सारी बस्ते में, बस्ता सारा पीछे, पूरी दुनिया का इल्म किसमें, किताबें कहाँ, बस्ते में, बस्ता कहाँ, पीछे, पूरी दुनिया का इल्म पीछे। कुरान आप पढ़ने जाएं मस्जिद में, लेके जाएं, मदरसे में जाएं, कहाँ रख के जाएंगे, सीने में रख के जाएंगे। क्या बात, मेरी बात समझे ना। कुरान पाक ये पैगाम दे रहा है कि ये पूरी दुनिया का इल्म जो है, पूरी दुनिया का इल्म, जो तुम्हारी आंख बंद होगी ये सारा पीछे रह जाएगा, आगे साथ मैं तुम्हारे जाऊंगा और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। और जन्नत में कुरान पाक कहेगा कि तू मुझे पढ़ता जा जिस तरह दुनिया में तू मुझसे मोहब्बत करता था, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां मेरा इख्तिताम होगा वहां तेरा आला मकाम होगा। क्या बात, माशाअल्लाह, वहां तेरा आला। तो बस दोस्तान मोहतरम, जब हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा, ये पैगाम है आज का, इसके साथ खत्म करूंगा। अब इसको अपने साथ लगा के देखना, बात समझे ना। जब हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हजूर की फरमाबरदारी में गुजरेगा, हजूर की गुलामी में गुजरेगा, तो यूं साहब एक एक लम्हा, तो शब बरात भी हमें फायदा देगी, शब मेराज भी फायदा देगी, लैलतुल कदर भी फायदा देगी, शबान भी फायदा देगा, रमजान भी फायदा देगा, कुरान भी फायदा देगा, ईमान भी फायदा देगा, और रहमान भी हमें फायदा देगा। क्या बात, क्या कहने,
क्योंकि हमें ज़मीन व आसमान मिला हजूर के सदके, वजदान मिला हजूर के सदके, अरफान मिला हजूर के सदके, अहकाम मिला हजूर के सदके, पहचान मिली हजूर के सदके, ये जान मिली हजूर के सदके, रमजान मिला हजूर के सदके, कुरान मिला हजूर के सदके, और रहमान मिला हजूर के सदके। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान भी हैं, हमारी आन भी हैं, हमारा करम भी हैं, हमारा बरम भी हैं, हमारा धर्म भी हैं, हमारी इज्जत भी हैं, हमारी नुसरत भी हैं, हमारी फतह भी हैं, हमारी कामयाबी भी हैं। कि इकबाल ने कहा ना वो दानाए सुबल खत में रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और जिक्रो फिक्रो इल्म और फान तो ही, कश्ती और दरियाओ तूफान तो ही, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में, न दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोह कलम तेरे हैं। बस खत्म करूंगा कि एक दफा मजनू बैठा हुआ लैला लैला कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि यूं साहब कि तू हर वक्त लैला लैला करता रहता है, तुझे क्या मिलता है? तो मजनू ने कहा मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो मैंने एक लम्हा के लिए सोचा कि मजनू लैला का नाम लेके उसे सुकून मिलता है, हमें अल्लाह रसूल का नाम लेके सुकून नहीं मिलता। क्या बात है, अल्लाह हमसे तो मजनू बाजी ले गया कयूम साहब, ले गया या नहीं ले गया। उसके आपस में जहाँ का औरी अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, कुव्वत इश्क़ से आपस में वाला का अंदाज़ में मोहम्मद